Lionel Messi, the greatest there is, the greatest there ever will be. Man, what a start to this World Cup. Like, just हामीलाई जब लाग्छ कि okay, now it's time for Messi to pace it down, it's time for Messi to slow down, and he comes up with some legendary shit. Yes, like this was the first time I was watching Messi after the World Cup final 2022 go, and he looks exactly the same, like controlling the tempo of the game, dribbling past players, outside the box, shoots गोल्सहरू होइन ओभरअल 4चोटि ब्याक अफ द नेट बल हिट गर्यो यो गेममा ओभरअल 3 गोल एउटा अफसाइड थियो र दुईटा गोल त इट वाज जस्ट ब्रिलियन्ट ल एउटा त ट्यापिङ होला होइन अरू दुईटा त इट वाज प्योर क्लास Exactly, like त्यो एउटा गोल पनि we talk about positioning, but लास्टमा गएर so it was an easy goal, but the third goal that he has, classical Messi, classical left foot, right hand side of the keeper, low driven shot that goes right past the side netting goal ma. Oofs man, like it feels like I'm back into 2014 back the years हुन्छ नि like 2014 छु म. I'm watching that Brazil wala World Cup, Messi coming in, bagging in goals, like getting hat tricks. It's first hat trick in a World Cup game by the way, and then त्यो एउटा small version of me just came out के त्यो like seeing Messi in that way, like a lot time पछि हो नि त अर्जेन्टिनाको लागि ह्याट्रिक हानेको त, and then watching that too on a World Cup stage, अनि at 38 years old, 39, almost 39 years old. And I think that's what sums Messi up. That's what has been Messi's career like, and there were players, and then like pitchma there were players like Julian Alvarez, there were players like Lautaro Martinez, players like Enzo Fernandez. Like there were a lot of players who are upcoming talents, who are the current superstars, but out of every one of them, lastमा गएर there was one guy 38 years old who has constantly done it, र उसले नै आज पनि he was the one जसले चाहिँ ह्याट्रिक हानेर अर्जेन्टिनालाई 3-0 जितायो गेम. It's like हाम्रो power ranking when we had Enzo Fernandez as the influential player for Argentina, but after seeing this game, it is Messi. Yeah. Like honorable mention where I have he's been playing in MLS, I think he's just using MLS so that he can relax on the World Cup and he can show who he is. किनकि MLS मा खेल्दा खेल्दा पनि the 11 players who other 10 players who play in Europe constantly, so he outperformed all of them. He was like it was a Messi, so yeah, he was completely unplayable. हामीले भने जस्तो like players like Messi and all, like on their day, like still Messi is the best player in the world on his day. Like जुन आज उसले प्रुभ गर्यो होइन, like just राति हामीले देखेको मात्र थियौँ Mbappe showing why he is the best, Haaland showing why he is the best, but the morning comes, Messi comes, Messi shows the day, morning shows the day, and Messi just brags in a hat trick, like, and like he made it look easy पनि के हुन्छ नि. That first finish किपरलाई हल्का लाग्यो, and then it went into the top corner, and then second finish bottom corner, like हुन्छ नि, we don't have words to explain Messi. Like overall I thought कि यो World Cup मा चाहिँ he will pace it down, that he has come back, he has started where he left 2022 मा, अझै he started with a bang this time around, किनकि first hat trick at the age of 38 World Cup मा होइन, which shows it's never too late even for the GOAT. Yeah. अनि like I think it is like overall, if you want to add something in case of Messi, the floor is yours. So I think we'll move on to other two players. So I think as a Messi fan, there is no better feeling of watching Messi than anything else, because जति बुढो भए पनि जे भए पनि, like he's 38 years old, but once he's on that pitch, I think मेरो लागि there is nothing else that is important. Like watching him play his last World Cup, arguably watching him play last time where he's ever serious, like people say he's there to chill out, but when he wears that Argentina jersey, Messi never chills out. He's there to win. He's there to win. He's there to prove, like first goal हानेपछि मेसीको आँखामा आँसु थियो क्या. That just shows like how big of a thing it is for him to wear that Argentina jersey क्या. Like he was, किनकि World Cup नजितेको होइन नि त. He has scored goals in World Cup final as well. 2 goals, he has done it constantly for 20 years now. But once he gets that goal, once he goes in and hits a goal in his 6th World Cup, record-breaking 6th World Cup, and then there was tears in his eyes, and at that moment, like suddenly I went back into 2014. It's like Messi's story is like it teaches us Argentinaको journeyमा चाहिँ it's never too late to start. Like he even quit playing for Argentina and he came back from
retirement, winning 0 trophies for Argentina, and now he has 2 Copa Americas, 1 World Cup, and can even be 2 World Cup if the same performance continues. So moving on now after Messi, I think Orko, the king of World Cup, which we told in our power ranking, Kylian Mbappe, coming up with 2 goals in the opening game. I think he just shows why he is him, होइन? In World Cup also especially. In also mainly the World Cup ma, I think there's only one player who can arguably go on and chase that Pele's World Cup legacy, and that is Mbappe, because he has maybe 3 more World Cup in his bags. Like if he stays to be fit, अनि हेर्ने हो भने he came up with 2 goals, होइन? First goal was ओलिजे ब्रिलियन्स, होइन? 3-4 जना प्लेयरको बिचबाट थ्रु बल निकालिदिएको थियो, but that second finish almost 40-45 yards out, होइन? त्यहाँबाट ब्याङ्गर टप कर्नर. आई थिङ्क लाइक द्याट सोज कतिको रुथलेस छ क्या एम्बापे भनेर. अझ मेनली त्यो फ्रान्सको जर्सी लगाए चाहिँ मेनली वर्ल्ड कपमा, जस्ट वेन फ्रान्स निड्स इट, होइन? एन्ड बिफोर द्याट ओलिजे पास, बिफोर द्याट फर्स्ट गोल, फ्रान्स वाज नट इन्टु द गेम. के अरे उसँग चान्सेसहरू, बट आई थिङ्क दिस गेम वाज मोर अबाउट फ्रान्सको अट्याकिङ पावर एन्ड एट लास्ट अट्याकिङ पावर्स थ्रु द्याट डिफेन्स अफ सेनेगल, होइन? अनि वाट अ फिनिस फर्स्टमा पनि जस्ट डेलिगेट फिनिस के हुन्छ नि, बल आयो हि जस्ट चुस्सा हान्यो एन्ड देन द्याट वाज अ गोल. एन्ड सेकेन्ड वान वाज द्याट वाज अ पिच अफ अ स्ट्राइक फ्रम अलमोस्ट लाइक 40 yards. यस, यो वर्ल्ड कपमा मेसी र एम्बापेको एउटा छुट्टै हर्स के अरे एउटा छुट्टै रेस पनि हुन्छ कि हु विल एन्ड अफ द टुर्नामेन्ट बिङ द हाइएस्ट गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड कप, किनकि मेसीको 16 गोल्स भयो जस्तो लाग्छ यो ह्याट्रिक्स है. 16 goals. अनि त्यसपछि एउटा नट टकिङ अबाउट एम्बापे, त फ्रान्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले अगाडिको फ्रान्सको गेम्सहरू हेरेको थिएँ, दे वर कन्सटेन्टली कन्सिडिङ गोल्स के. यो गेममा नि गोल कन्सिड गर्छ जस्तो लागेको थियो, दे कन्सिडेड अल्सो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल वर्ल्ड कपमा विक पोइन्ट्स हेर्ने भने चाहिँ आई थिङ्क फ्रान्स आर भल्नरेबल डिफेन्सिभली. सो आई थिङ्क मैले पनि नोटिस गरेको त्यही हो, किनकि नट जस्ट द्याट गोल, त्यो बाहेक पनि अरू डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटीहरू थियो. सारले एउटा अलमोस्ट 1v1 अन द बल अलिकति भली खालको थियो, त्यो हि सुटेड टु द स्ट्यान्ड्स, होइन? त्यस्तै अरू चान्सेसहरू पनि थियो. सुरुमै तिम्रो निकोलस ज्याक्सनले पनि एउटा पोलमा हानेको थियो, निकोलस ज्याक्सनले पोलमा हानेको थियो, एन्ड देन किपर मेन लागेर बाहिर गएको थियो. सो सेनेगलसँग लाइक एम्पल एमाउन्ट अफ चान्सेस थियो लिड लिने, होइन? र सुरुमै लिड लिएको भए थिङ्स वुड हेभ बिन डिफ्रेन्ट, होइन? एम्बापे के अरे लाइक फ्रान्सले अझै अट्याक गर्थ्यो, अझै फ्रान्स खुल्थ्यो, अर्को गोल खान पनि सक्थ्यो, ड्रमा सक्यो नि सक्थ्यो, गेम हार्न सक्थ्यो. बट त्यही हो, लाइक लास्टमा गएर एउटा डिफ्रेन्स मेकरको कुरा आउँछ क्या. हामीले अहिलेसम्म जति पनि ड्रहरू हेऱ्यौँ त्यो टिममा डिफ्रेन्स मेकर थिएन नि त. अब लाइक वी टक अबाउट दिस बिग ड्याडिज अफ वर्ल्ड कप टिम्स लाइक अर्जेन्टिना, टिम्स लाइक फ्रान्स एन्ड अल, होइन? अनि यसपालि इभन लाइक विल टक अबाउट नर्वे एज वेल. अहिले आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ एउटा डिफ्रेन्स मेकर छ क्या. यु जस्ट गिभ द बल टु देम एन्ड दे विल डु समथिङ. लाइक फ्रान्सको गेममा दे वर 2 डिफ्रेन्स मेकर, वान वाज ओलिजे फर्स्ट गोलको लागि, एन्ड देन सेकेन्ड वान वाज एम्बापे. अनि नट टेकिङ अवे द क्रेडिट फ्रम बार्कोला एज वेल. बार्कोलाले पनि एकदम राम्रो डङ्क फिनिस गरेर चाहिँ 1 गोल निकाल्न सफल भएको थियो, होइन? सेकेन्ड गोल. अनि सो यस, आई थिङ्क द्याट वाज ओभरअल अ गुड डिस्प्ले फ्रम फ्रान्स. लाइक सुरुमा भन्दा पनि इभेन्चुअली लास्टमा गएर चाहिँ र अट्याकिङ फेजेसमा चाहिँ. यस, लाइक एम्बापेले चाहिँ आई थिङ्क हि अल्सो प्रुभ कि हामीले किन एम्बापेलाई नम्बर 1 मा राखेको. हि माइट बी प्लेइङ लाइक हि माइट बी ह्याभिङ सम डिफिकल्ट प्याचेस इन रियल मैड्रिड, तर जब फ्रान्सको जर्सी लगाउँछ नि आई थिङ्क हि फर्गेट्स एभ्रिथिङ. हि प्लेज फर द कन्ट्री, हि प्लेज फर द वर्ल्ड कप भनौँ भने. लाइक हि हेज सोन कि भाइ is the number 1. I think this guy is absolute World Cup heritage लागि. And moving on, World Cup heritage को कुरा गर्नु पर्दाखेरि Erling Haaland playing his first World Cup game has scored within 30 minutes, and त्यसको टप अफ गर्नु पर्दा he scored 2 goals, होइन? We talked about Ronaldo को legacy for Portugal, similarly Haaland's legacy for Norway. अझै वर्ल्ड कपको फर्स्ट गेममै 2 गोल. सो आई थिङ्क हालान्डको बारेमा हामीले त्यो हालान्ड र कसरी हालान्डले नर्वेको फ्युचरलाई सेभ गर्छ भनेर हामीले अलरेडी टप 10 इन्फ्लुएन्सर प्लेयर्समा कुरा गरिसकेको छौँ. एन्ड आई थिङ्क यो गेममा कुरा गर्नु पर्दाखेरि आई थिङ्क हालान्ड इज द्याट काइन्ड अफ प्लेयर जसले चाहिँ जहिले पनि आफूलाई र हेटर्सलाई प्रुभ गरेर आएको छ, होइन? वी थट द्याट वर्ल्ड कप क्वालिफाई गरायो, क्वालिफायर्समा पेले अरू टिम्सहरूलाई लाइक वाट वुड हि डु इन लाइक वर्ल्ड कप भनेर, होइन? बट वान्स वर्ल्ड कप स्टार्टेड he came up, like he showed up हुन्छ नि, like two banger of a goal, होइन? Like damn like strikers finish. And like हेर्दाखेरि it might not be like eye pleasing like Mbappé को goal or Messi's को goal, but if you ask Mbappé or Messi to score that type of goals, they will not be able to score के. किनकि he is that player who can bulldoze through 2 center back, you center back, त्यो chances create गरेर he throws his leg
लेग एट सम प्लेसेस वेयर टाउको पनि लाँदैन डिफेन्डर्सहरूले होइन. अनि त्यसपछि त्यो हेर्दाखेरि ल 30 यार्ड फिनिसेसहरू आई प्लिजिङ होला, तर त्यस सिमिलरली 6 यार्ड बक्समा गएर त्यो स्पेस क्रिएट गरेर फिनिस गर्नु पनि इक्वली टफ हुन्छ क्या. एक्ज्याक्टली लाइक तिमीले भने जस्तै बिकज कतिपय कुरामा चाहिँ वाट वी सी इज द फिनिस माइट बी इजियर बट द पाथ टु द फिनिस जुन हुन्छ नि त्यो पोजिसनमा Yes. पुग्नु, त्यो वाला पार्टमा पुग्नु, डिफेन्डर्सलाई इन्गेज गराउनु, डिफेन्डर्सलाई बुली थ्रु गराएर फिनिस गर्नु. आई थिङ्क द्याट वाट मेक्स someone different from just a moments player. Okay, there are players जो मोमेन्ट्समा पर्फर्म गर्छ, लाइक गर्न त लाइक प्लेयर्स लाइक निकोलस ज्याक्सनले पनि चेल्सीमा गोल नहानेको होइन, फरान टोरेसले पनि बार्सामा गोल नहानेको होइन. बट त्यो जुन कन्सिस्टेन्सीको कुरा हुन्छ, जुन एउटा हुन्छ नि लाइक डिफरेन्स मेकिङको कुरा हुन्छ नि, आई थिङ्क द्याट्स पोजिसनिङ, गेम आइक्यू, स्ट्राइकर सेन्स हुन्छ नि, त्यो हरेक स्ट्राइकरलाई चाहिँ त्यो एउटा गोल स्कोरिङ अपर्च्युनिटीको चाहिँ त्यो बास्ना आउनुपर्छ क्या. एन्ड देन आई थिङ्क हालान्ड हेज द्याट. हाल्यान्डको सेकेन्ड गोलको तिमीले प्राइम पर्फेक्ट इक्जाम्पल दियो कि सेकेन्ड गोलमा कमेन्टेटर सेट कि ही वुड नेभर स्कोर इजियर गोल इन वर्ल्ड कप देन द्याट. कि त्यो चाहिँ के भएको थियो भने चाहिँ हि प्रेस द गोलकिपर अनि त्यसपछि गोलकिपरलाई एरर कमेन्ट गर्न लाएर हि पाउन्स द बल भन्नु. तर त्यो गोलकिपरलाई त्यसरी प्रेस गर्न जानु भने द्याट सोज द रिलेन्टलेसनेस, द हङ्गर टु स्कोर गोल्स. एक्ज्याक्टली आई थिङ्क एन्ड द्याट टु फ्रम अ प्लेयर अफ अ स्ट्याचर लाइक हालान्ड क्या, जहाँ हामी प्लेयर्स लाइक मेस्सी, एम्बापेले प्रेस पनि नगरेको देख्न सक्छौँ. ओके, देयर आर प्लेयर्स लाइक डेम्बेले, हालान्ड जो चाहिँ हु आर इक्वली अफ अ सुपरस्टार होइन, लाइक नट मेबी इन द लेभल अफ एम्बापे एन्ड अल, तर हालान्ड त्यो लेभलमा पनि अलरेडी छ होइन. त्यो लेभलको स्ट्राइकरले पनि आफ्नो कन्ट्रीको लागि, आफ्नो ब्याचको लागि, जुन ब्याचको लागि खेलिरहेछ, जुन कन्ट्रीको लागि खेलिरहेछ, जुन वर्ल्ड कपमा उसले लिएर आयो आफ्नो टिममा, जुन वर्ल्ड कपमा आफूलाई प्रुफ गर्न खोजिरहेछ, त्यो वर्ल्ड कपमा गएर पावर थ्रु गरेर एन्ड देन प्रेस गरेर कन्सटेन्टली त्यो गोलको हङ्गर हुन्छ नि, आफूभित्रको हङ्गरलाई जगाएर त्यस्तो खालको गोल हान्नु इज लाइक हुन्छ नि आफैमा जस्ट सोज वाट काइन्ड अफ अ प्लेयर एन्ड वाट काइन्ड अफ अ टिममेट हालान्ड इज के. लाइक ही वान्ट्स टु गिभ एभ्रिथिङ फर हिज टिम. Like हालान्डको कुरा, like you also said कि Norway is the dark horse for this World Cup. Yeah. And I think they clearly showed कि why they are like 4-1 against Iraq. So- 4 दियो नै भन्नु like अनि या एक्ज्याक्टली. अनि लाइक एनदर थिङ इज पिपल माइट से इट्स जस्ट इराक, इट्स जस्ट इराक. फर्स्टली वर्ल्ड कपमा आउने एनी टिम इज नट जस्ट टिम, बिकज 210वटा देशमध्ये 48वटा सेलेक्ट भएर आएको. ask Spain. आस्क स्पेन, एब्सोल्युटली आस्क स्पेन होइन. अनि प्लस इराकको हामी कुरा गर्छौँ, इराक इज अ गुड टिम. इराक, इरान, यो उज्बेकिस्तान त ल भर्खर नयाँ आएको होइन, जोर्डन भर्खर नयाँ आएको लाइक यो सर्किटमा. बट इराक, इरान, साउथ कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, यो भनेको एएफसीको र एसियन सर्किटको धेरै राम्रो टिम हो. दे आर द पावर हाउस अफ एसिया फुटबलिङको कुरामा गर्नुपर्दा. इरान इज अल्सो अ ग्रेट टिम, इराक इज अल्सो अ ग्रेट टिम. सो प्लस हामीले अर्को के पनि हेर्नु पऱ्यो भने नर्वे इज अल्सो नट फ्रान्स, नर्वे इज अल्सो नट अर्जेन्टिना. नर्वे पनि भर्खरै आउँदै हो लाइक यो वर्ल्ड कप आफ्टर 28 years. 28 years एक्ज्याक्टली. लाइक कतिपयलाई त लाइक हामी त जन्मेको पनि थिएनौँ लास्ट टाइम नर्वेले वर्ल्ड कप खेल्दा होइन. लाइक त्यसको अझै कति 8 वर्षपछि जन्मेको थियौँ. सो त्यसले पनि देखाउँछ कि लाइक हालान्ड लाइक वाट काइन्ड अफ हुन्छ नि मेन्टालिटीको साथ आएको छ क्या. नट जस्ट हालान्ड, इन्टायर नर्वेको टिमले हुन्छ नि उनीहरूको डायटदेखि लिएर दे हेभ ब्रट सम फुड फ्रम नर्वे, सर्टेन केजिज अफ फिस अनि सर्टेन केजिज अफ अरेन्जेस एन्ड चिज होइन. त्यो सब यो सबले चाहिँ के देखाउँछ भने वाट काइन्ड अफ मेन्टालिटी र के चाहिँ गोल लिएर चाहिँ उनीहरू आएको छ क्या. एन्ड दे हेभ कम हियर टु विन इट भनौँ न. लाइक यस ओभरअल लाइक यो 3टा गेमको चाहिँ इट वाज दिस टु समिट अप. अब आज पनि राति 2 big giants आर प्लेइङ, पोर्चुगल र इङ्ल्यान्ड. त्यहाँ पनि लेट्स होप द बिग प्लेयर्स पर्फर्म, किनकि अब त्यो एउटा आइरहेको थियो कि द बिग ड्याडिज हेभ अराइभ भनेर हिजोबाट वर्ल्ड कपमा खेल्न. सो लेट्स सी अब पोर्चुगल र इङ्ल्यान्डको पनि पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ, एन्ड विल स्योरली टक अबाउट द्याट टु. So yes, I think now it's on Portugal and England and their star players. Like Mbappe has performed, Messi has performed, Haaland has performed. Now it's on Kane and players like Bruno and Ronaldo, you know, to show that they are equally there at that top level bhanera हैन. And let's hope so we get some bangers game moving on to this World Cup as well. And I think yes, that was it for the video. Like last just we wanted to say is that footballing gods have arrived. Messi has arrived. And Messi has arrived, and rightly so, he has arrived. That was it, guys. Thank you for watching the Parapet View.